Hello friends, now we are going to discuss about the fluid mechanics subject. This is very important subject for us. Especially I would like to share some knowledge regarding this subject for the competitive exams point of view. Definitely this will benefit for you. So first of all we have to know the fluid. What is a fluid? A substance which deforms continuously even with a small amount of shear force. ఏదైనా సబ్స్టాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దానిపైన కొంచెం షియర్ ఫోర్స్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా అది డిఫార్మ్ అవుతే వి విల్ బి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫ్లూయిడ్. నెక్స్ట్, both liquids and gases comes under this category. If you take the gases, those are also called as a fluids. If you take the liquids, those are also called it as a fluids. So what is meant by mechanics? The application of science is called mechanics. So what is science? The awareness of the nature is science. So we are applying this mechanics to the science, so mechanics to the fluids, so that is fluid mechanics. Here now I want to tell you some properties of the fluids. Listen, see here friends, fluid mechanics is the science that deals with the behavior of the fluids at rest or in motion and the interaction of the fluids with solids or other fluids at the boundaries. So fluid mechanics is the science that deals with the behavior of the fluids at rest. Fluid గనక ఎట్ రెస్ట్ కండిషన్లో ఉంటే దానికి వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ ఇలాంటివి లేకుండా దాని మీద ప్రెషర్ అప్లై అయినప్పుడు అలాంటి వాటి గురించి స్టడీ చేసేది ఫ్లూయిడ్ స్టాటిక్స్. ఒకవేళ మోషన్లో ఉందనుకోండి, అంటే ఫ్లూయిడ్కి వెలాసిటీ ఉంది, యాక్సిలరేషన్ ఉంది, సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, సో అలాంటి టైంలో దాని గురించి స్టడీ చేసేది ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్. What is fluid? So let us discuss. A substance which deforms continuously even with a small amount of shear force exerts on it. I said earlier about this fluid. So a substance, ఏదైనా సబ్స్టాన్స్ ఒక పదార్థము డిఫార్మ్స్ కంటిన్యూయస్లీ, ఇది డిఫార్మ్ అవుతే ఎప్పుడు డిఫార్మ్ అవుతుంది? విత్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్. If you apply the small minimum amount of the shear force, definitely it will be deforms. That will be considered as a fluid. Both liquids and gases comes under this category. I said about the gases and liquids comes under the fluid. Then what is liquid? It has definite volume but no shape. For all practical purpose it will be considered as a incompressible. So liquid ఏంటిది? డెఫినెట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది బట్ షేప్ ఉండదు. మీరు ఏ వెజల్లో, ఏ కంటైనర్లో వేస్తే ఆ కంటైనర్ షేప్ లేకపోతే దాని షేప్ వచ్చేస్తుంది, బట్ వాల్యూమ్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇందులో మాలిక్యులర్ స్పేస్ అనేది కొంచెం సాలిడ్స్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మాలిక్యులర్ స్పేస్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద గ్యాస్, ఇట్ హ్యాస్ నో షేప్ అండ్ వాల్యూమ్. దీనికి షేప్ ఉండదు, వాల్యూమ్ ఉండదు. హైలీ కంప్రెసిబుల్. If you take the liquids, this is incompressible. If you take the gas, this is compressible. You can compress the గ్యాస్ని, ఎయిర్ని కానీ లేదా ఏదైనా గ్యాసెస్, హైడ్రోజన్ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే వాటిని కంప్రెస్ చేయొచ్చు, బట్ లిక్విడ్ని యూ కెనాట్ కంప్రెస్ ద లిక్విడ్. నెక్స్ట్, యూ కెన్ సీ ద వేపర్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేపర్? A gas whose temperature and pressure are such that it is very near to the liquid phase. Example, steam. గ్యాస్, ఏదైనా గ్యాస్ తీసుకుంటే దాని టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ కనుక లిక్విడ్కి దగ్గరలో ఉంటే, వెరీ నియర్ టు ద లిక్విడ్ ఫేస్, దట్ ఈస్ వేపర్. నెక్స్ట్, I said earlier regarding this fluid statics and fluid dynamics. So here, what is kinematics? Kinematics means it deals with the velocities and acceleration without considering the forces or energy. So here we will consider the velocities, accelerations, that is comes under kinematics. Here we are not considering the force or energy. If you take the statics అంటే ఏంటి? స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎట్ రెస్ట్. ఫ్లూయిడ్ కనుక రెస్ట్ కండిషన్లో, ఇప్పుడు ఒక పాండ్లో ఉంది, అది రెస్ట్ కండిషన్లో ఉంది, ఒక గ్లాస్లో వాటర్ ఉంది, అది రెస్ట్ కండిషన్లో ఉంది, దాని గురించి డిస్కస్ చేసేది స్టాటిక్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద డైనమిక్స్, కన్సర్న్డ్ విత్ ద
రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద వెలాసిటీస్, యాక్సలరేషన్ అండ్ ద ఫోర్సెస్ ఎగ్జెక్టెడ్ అపాన్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్ మోషన్. ఒకవేళ రిలేషన్ కనుక తీసుకుంటే బిట్వీన్ వెలాసిటీస్, యాక్సలరేషన్ మధ్యలో రిలేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే అది మోషన్లో ఉన్నప్పుడు దానిపైన ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అప్లై అవుతున్నాయో తీసుకొని వాటి గురించి స్టడీ చేసేదాన్ని ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అంటారు. సో త్రీ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ కైనమెటిక్స్, స్టాటిక్స్, డైనమిక్స్. కైనమెటిక్స్ అంటే వెలాసిటీస్, యాక్సలరేషను ఉండదు, డీల్స్ విత్ ద వెలాసిటీస్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఎనర్జీ. సో ఫోర్సెస్ ఆర్ ఎనర్జీ కన్సిడర్ చేయం. నెక్స్ట్ స్టాటిక్స్ అంటే ఏంటిది? స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎట్ రెస్ట్ కండిషన్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ గురించి స్టడీ చేసి స్టాటిక్స్. నెక్స్ట్ డైనమిక్స్ ఏంటి? ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ విత్ ఫోర్సెస్. సో దట్ ఈస్ డైనమిక్స్. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆర్ ఎనర్జీ కన్సిడర్ చేయట్లేదు కైనమెటిక్స్లో, డైనమిక్స్లో కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఇవి 3 కేటగిరీ. నెక్స్ట్ we have to know about the different types of fluids. So actually in fluid mechanics subject we will partly divide into 2 types of fluids. First one is ideal fluid, next one is real fluid. Ideal fluid ante entidi? First one is ideal fluid. Ideal fluid means it is having zero viscosity. Viscosity means friction. Here it is frictionless and incompressible. We cannot compress the fluid. Next, it does not offer any shear resistance. When fluid is in motion, it never exists in nature. Ideal fluid is ideal means it never exists in the nature. నేచర్లో మీకు ఎక్కడ కనబడదు. ఓన్లీ ప్రాబ్లమాటిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి వాటికి మాత్రమే ఈ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. దీనికి జీరో విస్కాసిటీ ఉంటుంది. ఇది ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ రియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ పొసెస్ ద ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ వెలాసిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్ అండ్ కంప్రెసిబిలిటీ. సో రియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ నేచర్. సో నువ్వు చూసేటువంటి ఏదైనా నేచర్లో చూసే ఆల్ ద ఫ్లూయిడ్స్ అన్నీ కూడా రియల్ ఫ్లూయిడ్స్. వాటికి విస్కాసిటీ ఉంటుంది, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉంటుంది, కంప్రెసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇది రియల్ ఫ్లూయిడ్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ప్రాపర్టీస్. సో వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? మాస్ డెన్సిటీ విచ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ బై రో. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద మాస్ డెన్సిటీ. వీ హ్యావ్ టు నో ద మాస్. వాట్ ఈజ్ మాస్? Mass is nothing but it is the quantity of matter measured in grams. సో మ్యాటర్ని కనుక మనం క్వాంటిటీని మెజర్ చేయాలంటే ఎందులో మెజర్ చేస్తారు? మాస్లో మెజర్ చేస్తారు. దానికి యూనిట్స్ ఏంటి? గ్రామ్స్. మ్యాటర్ క్వాంటిటీని మాస్ అంటున్నాం, దానికి యూనిట్స్ గ్రామ్స్. డైమెన్షన్స్లో తీసుకుంటే మాస్ ఒకటే ఉంటుంది, లెంత్ ఉండదు, టైం ఉండదు. కాబట్టి మీకు మాస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 L0 T0. సో ఇది డైమెన్షన్స్. If you take the definition, what is mean by mass density? Now you have learnt about the mass. It is the quantity of matter. Now mass density is nothing but mass per unit volume. ఒక పర్టికులర్ వాల్యూమ్లో ఎంత మాస్ ఉంది. Now mass density equal to mass divided by volume. If you take the mass units ఏంటి? kg. మాస్ యూనిట్స్ kg. మీకు ఎర్లియర్ ఇంతకుముందే చెప్పాను. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్ క్యూబ్. సో టోటల్ మాస్ డెన్సిటీకి యూనిట్స్ ఏంటి? kg per మీటర్ క్యూబ్. దీని డైమెన్షనల్ యూనిట్స్ కనుక తీసుకుంటే m/L3. సో మీకు మాస్ ఉంది, తర్వాత వాల్యూమ్కి L³ అవుతుంది, మీటర్ క్యూబ్ కాబట్టి L³ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ నోట్. ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్, మాస్ డెన్సిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మీరు కనుక ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, ద మాస్ డెన్సిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ థింగ్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు మాలిక్యులర్ స్పేస్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి డెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, మాస్ డెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాస్ డెన్సిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ మాస్, ఇవి రెండు కూడా సేమ్. మాస్ డెన్సిటీ అనొచ్చు, మనం స్పెసిఫిక్ మాస్ అనొచ్చు. సో మాస్ డెన్సిటీ కనుక తీసుకుంటే గోల్డ్కి 19,600 kg per మీటర్ క్యూబ్, ప్లాటినంకి కనుక తీసుకుంటే 24,600 kg per మీటర్ క్యూబ్.
అదే మెర్క్యూరీ కనుక తీసుకుంటే 13,600 kg per meter cube. వుడ్ 600 kg per meter cube. ఎయిర్ 1.2 kg per meter cube. వాటర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం డీల్ చేసేది మొత్తం కూడా వాటర్ గురించే కాబట్టి వాటర్ డెన్సిటీ ఎంత 1000 kg per meter cube. స్టీల్ డెన్సిటీ 7,850 kg per meter cube. మీకు ఈ స్టీల్ సబ్జెక్టు లేకపోతే ఆర్సీసీలో మీరు స్టీల్ గురించి నేర్చుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సీ వాటర్, ఇందులో సెలనిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సాల్ట్ వాటర్ కాబట్టి దీని డెన్సిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, అది 1025 to 1050 kg per meter cube. సో ఇక్కడ మీరు అంటే ఏంటి సింపుల్గా ఒక మీటర్ క్యూబ్ కనుక ఒక క్యూబ్ తీసుకొని ఇందులో కనుక వాటర్ కనుక పోస్తే 1 మీటర్ బై 1 మీటర్ బై 1 మీటర్, సో టోటల్ 1 మీటర్ క్యూబ్. ఇందులో కనుక వాటర్ పోస్తే ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ పడుతుంది? 1000 kgs పడుతున్నాయి. 1000 kgs ఆఫ్ వాటర్ ఇందులో పడుతున్నాయి. సో యూ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దిస్ 1000 kg. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ వెయిట్ gamma. So here what is meant by specific weight? Specific weight means weight of the substance per unit volume. ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఎంత వెయిట్ పడుతుందో దట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్లో ఎంత వెయిట్ పడుతుంది, దట్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్. సో హియర్ ఫర్ వెయిట్ యూనిట్స్ ఆర్ న్యూటన్స్, వాల్యూమ్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ క్యూబ్. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ మాస్ డెన్సిటీ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. సో W ఈక్వల్ టు mg పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై వాల్యూమ్. వెయిట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. వెయిట్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో అందుకే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు ఈ వెయిట్ని నేను ఏం చేసా, మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీగా రాసుకున్న, వాల్యూమ్కి వాల్యూమ్ ఉంది. సో దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా మళ్ళీ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు రోజీ కూడా రాసుకోవచ్చు, అంటే మాస్ డెన్సిటీ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దీనికి యూనిట్స్ కనుక తీసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది, రోకి కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీకి మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో ఇది టోటల్ ఇలా రాసుకుంటే దీంట్లో నుంచి మీకు వచ్చేది ఏంటిది, ఇది మొత్తాన్ని కూడా మీరు న్యూటన్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కన్వర్ట్ చేసుకుంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సపోజ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి. స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక తీసుకుంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ మీకు ఇంతకుముందే చెప్పా, ఇక్కడ 1000 kgs అని చెప్పాను, 1000 kg పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో 1000 ఇంటూ G ఈక్వల్ టు 9.81 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఈ టోటల్ మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, 9810 న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది. సో మీకు కిలో న్యూటన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఏమైంది, 9.81 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పచ్చు, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు 10 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో హియర్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ 10 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అయినప్పుడు కేజీస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వీ నో వెరీ వెల్ 1 kg ఈక్వల్ టు 9.81 న్యూటన్స్. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 10 న్యూటన్స్. If you convert into kgs, 10 kilonewtons equal to 1000 kg per meter cube. So this is the specific weight of the water. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 1 లీటర్ ఈక్వల్ టు 1 kg వాటర్. సో ఇప్పుడు 1 మీటర్ క్యూబ్లో 1000 kgs అంటే ఎంత, 1000 లీటర్స్ పడతాయి అన్నమాట, 1000 లీటర్స్. నెక్స్ట్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. దీన్ని మనం SR Gతో ఇండికేట్ చేస్తాం. రిలేటివ్ డెన్సిటీ అన్న స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అన్న ఒకటే. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్, ద రేషియో బిట్వీన్ ద స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ టు ద స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్, ఆర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ టు ద మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ టూ థింగ్స్, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ డివైడెడ్ బై స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ డివైడెడ్ బై మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ లిక్విడ్స్కి ఈ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది వాటర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. వాటర్ ఎట్ 4 degrees Celsius టెంపరేచర్ మనకి ఇంత కరెక్ట్ 1000 లీటర్స్ లేదా 1000 kg పర్ మీటర్ క్యూబ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ వచ్చేస్తుంది.
ఫర్ లిక్విడ్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ వాటర్. ఫర్ గ్యాసెస్కి స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏది తీసుకుంటామంటే హైడ్రోజన్ ఆర్ ఎయిర్. మ్యాక్సిమం హైడ్రోజన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో గ్యాసెస్కి స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ హైడ్రోజన్. అయితే ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీకి యూనిట్స్ ఉన్నాయా? నో యూనిట్స్. ఎందుకు లేవు అంటే హియర్ యు సీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు ఏంటి చెప్పా? స్పెసిఫిక్ weight ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ బై స్పెసిఫిక్ weight ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్. ఇక్కడ డెన్సిటీ తీసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎంత? 1000 kg/m³. డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏంటిది? వాటర్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో 1000 kg/m³. ఇప్పుడు గెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో టోటల్ మీకు వచ్చేది ఏంటిది? 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, యూనిట్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మీకు మిగిలేది ఏంటిది? నో యూనిట్స్. సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ 1 with no units. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీ కనుక తీసుకుంటే స్పెసిఫిక్ weight ఆఫ్ ద ఆర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ ఎంత? 13,600 kg/m³. వాటర్కి 1000 kg/m³. సో ఇవి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చింది ఎంత? 3కి పోతే 13.6. సేమ్ యాజ్ ఇది స్టీల్ తీసుకుంటే 7.85. ఎయిర్ కనుక తీసుకుంటే 0.0012. సో ఇది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్. సో మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటిదంటే, ఒకటి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద వాటర్, దట్ ఈజ్ 1. ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ 13.6. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది? స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ మాస్. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ V ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ మాస్, వాల్యూమ్ బై మాస్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ మాస్ డెన్సిటీ. మాస్ డెన్సిటీ ఏంటిది? మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. దీనికి రెసిప్రోకల్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ మాస్ ఏంటిది? స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్. సో రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ మాస్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి m³/kg. మీకు మాస్ డెన్సిటీ యూనిట్స్ kg/m³. సో ఇది రెసిప్రోకల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా m³